بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخونکي او مهربانه دی. ګرانو کتونکو، سلامونه، احترامات او ستړي مشئ. د پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې نه زه شاه تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو کتلی وي په رستونی یو ویډیو کې مونږ د سکول نه بهر یا د سبق نه ویلو ماشومانو متعلق خبرې کړې وي. یاده دې وي چې زموږ په صوبه پښتونخوا کې د 500 لکو نه زیات ماشومان سبق نه وایي او په دې ماشومانو کې د هلکانو نه زیات د جینکو شمار وي. زه نن تاسو را سره یو کیسه شریکوم. دا کیسه ما څه موده مخکې په انګریزي ژبه flowers and cauliflowers لیکلې وه او بیا مې پښتو ته ګلونه او ګوپیان واړوله. هیله لرم چې دا کیسه به په دواړو ژبو واورئ او تر اخره به واورئ. Today I'm sharing a story with you. I wrote this story flowers and cauliflowers some time ago in English, and then I translated into Pashto, Guluna or Gopian. I hope you will listen to this story in both the languages. Flowers and cauliflowers. While parking the car at the vegetable market, I saw close to me a pretty little Pashtun girl with 3 cauliflowers in her hands. She was barely 7 or 8 years old. Her fair complexion and brownish hair were deeply affected by the dust, but her greenish eyes were still shining. It was evening, and the sunlight was turning into darkness. As usual, many people were busy shopping, but the girl appeared desperate to find customers for her cauliflowers. I felt concerned for the girl and wondered if her beauty and innocence would last as she grew older. Considering that many children lose their attractiveness too soon due to hardship and poverty. Thinking of me as a potential customer for her cauliflowers, she asked, Gopi Lega, want to have cauliflowers? Pasue Varke. For how much? I replied. Hearing me in her mother tongue, a faint smile ran across her face, but it quickly converted into a commercial expression as she continued talking in Pashto. Tol payo nimsal, all for 150, she said. I took the cauliflowers from her hands. These hands should have been full of flowers rather than cauliflowers, I murmured, and suddenly remembered that my daughter wanted me to buy her flowers. The girl had sharp ears and she asked, Sawai, what did you say? Isna, nawe چې ستا لاس کې د ګوپي په ځای ګلونه پکار دي. Nothing. I just thought your hands needed flowers instead of cauliflowers. Her straight and quick reply stunned and grieved me. په ګلونو څه کې چې خوړی نشي. ګوپیان ښه دي چې خوړی شي. Flowers are useless being inedible. Cauliflowers are good being eatable. I gave her 200 rupees, but she returned a rupee 50 note, saying with firm disapproval in her voice, Da zama haq na de. This is not my right to have more. Amazed by her mannerism, I continued the conversation and asked about her family, the reason for working in the market instead of going to school, and other things.
In response, her expressions changed completely, and her cute face was overtaken by grief as she stated that her family, composed of her mother and three brothers, had shifted here after her father's martyrdom in a bomb blast. Her mother was working as a housemaid in several houses. Her two brothers were admitted to a madrasa to become alim, religious scholars, and the third brother is bedridden, being disabled. Afterwards, she was unable to proceed as she was about to cry. However, putting all her strengths together, she said to the Sabakwayam Mahrubasa, if I study, then what we will have to eat, and ran away, vanishing into a dark street, leaving me in a sense of immense sadness. I could not move long enough thinking about the future of the little girl and hundreds of thousands of such children living in the dark night of war, illiteracy, and poverty, yet far away from the bright morning of peace, enlightenment, and prosperity. It was very dark when I returned home without buying anything except three cauliflowers. My daughter asked me for the flowers she had asked for, and in response, I whispered with myself, "په ګلونو څه کې چې خوړی نشي ګوپی ښه دی چې خوړی شي." Flowers are useless, being inedible. Cauliflowers are good, being eatable. Looking at me in bewilderment, my daughter seemed unable to understand what I was thinking, what I was talking about. همدغه کیسې به اوس زه تاسو سره په پښتو ژبه باندې شریکه کړم. امید لرم چې تر اخره پورې به وګورئ. سبزي منډۍ کې د موټر ودرولو وخت په وخت مې بیخي چوخته یوه ښایسته پښتنه جینۍ ولیده. درې ګوپیان په خپلو وړو لاسونو کې نیولي. دا ماشومه زیات نه زیات د اوو یا اتو کالو معلومیده. د جینۍ سپین مخ او د سر سوربخن ویښته د دوړو له کبله ډېر متاثره ښکارېدل، خو د شنو سترګو ځلا لا قایمه پاتې وه. د جینۍ لیدو سره زه سوچ واخیستم او ذهن کې مې سوال پیدا شو چې د دې ماشومې دا رنګ او ښایست به د عمر تېرېدلو سره قایم پاتې شي، ولې چې د غربت او محنت د وجې د زیاتر ماشومانو ښایست د لویېدو سره په کمېدو شي او د وخت نه مخکې ختم شي. دا وخت ستړی ماښام و او د شپې تیاره ورو ورو خورېده. خلک د ضرورت مطابق خپلو سوداګانو کې مصروف وو او دا جینۍ د خپلو ګوپیانو دپاره خریدار موندلو کې پریشانه ښکارېده. د جینۍ اواز زه د سوچ دنیا نه راوویستم. خپل ګوپیان یې ماته ونیول او تپوس یې وکړو، ګوپي لیږه، زما ګوپیان په کار نه وو. خو ما وې په څو یې ورکوې. په خپله مورنۍ ژبه کې خبره اورېدو سره د جینۍ په شونډو یوه نرۍ غوندې خندا تېره شوه، خو ژر یې مخ په کاروباري تاثر کې بدل شو او اوس په پښتو کې ګویانه شوه. ویل یې ټول په یو نیم سل. ما وی ټول څه؟ خو درې ګوپیان دي که نه؟ دی وی آو خو یو نیم سل روپۍ دي که نه؟ ما وخندل. نو د جینۍ د وړو لاسونو نه مې درې واړه ګوپیان واخیستل. ناڅاپه ماته خپله ماشومه لور رایاده شوه چې ماته یې د ځان سره د ګلونو راوړلو غوښتنه کړې وه.
او د ځان سره مې وویل چې دا واړه ښایسته لاسونه خو د ګلونو ډک پکار وو، د ګوپیانو نه. جینۍ په غوږونو تیزه وه او تپوس یې وکړو چې څه مې وویل. ما وې هېڅ نه، بس ما وې چې ستا لاسونو کې د ګوپیانو په ځای ګلونه پکار دي. د جینۍ نیغ او ناڅاپي جواب زه حیران، پریشان او غمګین غوندې کړم. وې په ګلونو څه کوې چې خوړی یې نشي؟ ګوپیان ښه دي چې ګېډه ډکوي. ما جینۍ ته 200 روپۍ ورکړې، هغې ما ته 50 روپۍ واپس کولو سره د سکوټ انکار لهجه کې وویل دا زما حق نه دی. د جینۍ د خبرو اترو د انداز نه خوشحاله زه د هغې سره نور وګډېدم او د هغې نه مې د هغې د کور، مور پلار، هغې د سکول سبق ویلو په ځای منډیي کې کار کولو او داسې د نورو څیزونو تپوسونه وکړل. په جواب کې د جینۍ مخ بیخي بدل شو، لکه چې د مخ په ځلا او معصومیت باندې تور بخن خفګان قبضه کړي وي. هغې ویل چې په کور کې د هغې مور او 3 وروڼه دي. دوی د پلار بم چاودنه کې د شهادت نه پس دلته ښار ته راغلل. مور یې پردو کورونو کې کار کوي. 2 وروڼه یې په یوه مدرسه کې سبق وایي چې عالمان جوړ شي او 3 ورور یې معذوره په کټ پروت دی. دومره ویلو نه پس ورته څه ویل ګران وو او جینۍ ژړغونې شوه، خو بیا یې ځان راغونډ کړو او ما ترې بس دا واورېدل: که زه د سکول سبق ته ځم او کار نه کوم نو خورو به څه؟ او په منډه لاړه، یوه تیاره غونې کوڅه کې غیبه شوه او زه یې د یو لوی غم او خفګان په حالت کې پرېښودم. زه ډېر صحت د دې وړې ماشومې او د دې په شان د زرګونو ماشومانو د مستقبل سوچ کې ولاړم، څوک چې د امن، پوهې او سوکالۍ د رڼا نه لرې د جنګ، ناپوهۍ او غریبۍ په توره تیاره کې وخت تېروي. ما هېڅ هم وانخیستی شول او تش 3 ګوپیان په لاس تېر ماخوستن کور ته واپس شوم. زما لور ما نه د خپلو راغوښتو ګلونو تپوس وکړو. جواب کې زه ځان سره وغورېدم: په ګلونو څه کوې چې خوړی یې نشي؟ ګوپیان ښه دي چې خوړی شي، ګېډه ډکوي. زما لور حیرانه نیغ ما ته کتل او هېڅ نه پوهېده چې زه څه وایم. ګرانو کتونکو، خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني، مننه د دې ویډیو کتو او د دې غوښتنې سره چې دا ویډیو شیر کړئ، لایک یې کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو، خپلو خپلوانو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.